हरे हरे महादेव शिव शंभो। हरे ये सब भेजा गया। उसी के साथ उस कन्या का विवाह हुआ। कन्या जब पति के पास आई और सबसे पहले जैसे ही अपने पति का दर्शन किया तो आंखों में अश्रुपात होने लगा कि मुझे ये पति प्राप्त हुआ। तो सखियां कहने लगी कि तुम इसको छोड़ दो। उसने कहा नहीं, मेरी प्रारब्ध में यदि मुझे यही मिलना है तो मैं भगवान शंकर जी की भक्ति करती हूँ, मैं भोले बाबा की पूजा करती हूँ। अवश्य ही यदि भोलेनाथ ने मुझे इनको पति रूप में दिया है तो इसमें मेरा कुछ ना कुछ हर तरह से अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। इसलिए वो मेरी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। और उन्होंने संकल्प लिया अपने पति को व्यवस्थित करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए श्रावण मास की पूजा का। 1 महीने में शंकर जी की पूजा करो। पूजा करते करते अभी 20 दिन ही हुए थे, महादेव जी प्रसन्न हो सामने प्रकट हुए। देवी मांगो, तुम क्या मांगना चाहते? बोले हे महादेव, आप मेरी पूजा से प्रसन्न है तो मैं ये चाहती हूं कि मेरे पति आधा शरीर इनका मनुष्य का है और आधा नीचे का सर्प का है, इसलिए आप इन्हें पूर्ण रूप से मानव बना दो, पूर्ण रूप से मनुष्य बना दो। महादेव जी ने कहा कि देवी यदि मैं इनको मनुष्य बनाती हूं तो 2 साल के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि 18 वर्ष की अवस्था तक इनका जीवन है, 18 वर्ष के बाद इनको मरना पड़ेगा। और यदि मैं इनको सर्प बना दूं तो ये कभी मरेंगे नहीं, अजर अमर हो जाएंगे, ये मेरा वरदान है। तो कोई भी भारतीय नारी अपने जीवन में वैधव्य योग नहीं देखना चाहती, विधवा नहीं होना चाहती। जितनी भी और माता पार्वती को देखकर ही दुनिया की सारी स्त्रियां व्रत करती है, और जितने भी आज तक ये व्रत हैं वो सब पति के लिए व्रत बना है, पुत्र के लिए व्रत बना है, बच्चों के लिए बना है, संतान के लिए बना है, परिवार की सुख शांति के लिए बना है। कोई एक व्रत ऐसा बता दो जो पत्नी अपने लिए करती हो, बताओ। करवा चौथ का व्रत भी ये माताएं बहनें रखती किसके लिए? अपने लिए थोड़ी, पति की लंबी आयु के लिए। तो देखो कितना भोले शंकर की ध्यान चरणों में हरे हरे महादेव शिव शंभो। हरे 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 महादेव शिव शंभो। जितना आप प्रभु का नाम जपते हैं, जपात सिद्धिर जपात से जपने से जीवन में सिद्धि की प्राप्ति होती है। भक्त वत्सल भगवान की, उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वो बाल रूप था, इसलिए वो अपनी लीला को दिखा रहे थे। उस बाल रूप में उस लीला का दर्शन शंकर भगवान। देवी पार्वती जी को संस्कार दिए जा रहे। संस्कार कौन दे रही है? एक ब्राह्मण। पातिव्रत धर्म के संस्कार दिए हैं कि अपने
जीवन में पति का सम्मान करना, और बहुत सी बातें यहाँ बताई है, ज्ञान तो बहुत है मेरे जीवन में। पहले उखल होते थे तो पतिव्रता नारियों के लिए उखली पर बैठना नहीं चाहिए, मूसल पर कभी नहीं बैठना चाहिए, झाड़ू पर कभी नहीं बैठना चाहिए। कई बार आप झाड़ू अपने बेड के नीचे कर देते हो, बेड के नीचे कभी झाड़ू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो झाड़ू है ये लक्ष्मी जी की बहन है, जिस सागर से भगवती संशय पैदा करते हैं कि फिर जब वो तो उनका बेटा है, अब बेटा शादी से पहले कैसे आ गए। तो यहाँ समझना चाहिए कि गणपति का मतलब क्या है। गण मैंने समूह, पति मैंने स्वामी, यानी जो समूह का स्वामी है वो गणपति है। और समूह कौन? बोले देवताओं का समूह। जब आदि सृष्टि का निर्माण हुआ, भगवान शंकर जी ने उस समय जब समस्त देवी देवताओं की संरचना की तो एक ऐसी पराकाष्ठा बनाई, एक ऐसी व्यवस्था, एक अनुशासन ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा देव होना चाहिए जो सब पर अनुशासन करे। तो उस समय मेरे देवादिदेव महादेव जी ने गणपति को प्रकट किया था कि ऐसा देवता होगा कि सब इनकी पूजा करेंगे, देवी देवता सब इनकी पूजा करेंगे, क्योंकि इनकी पूजा करने से ही सबके कार्य सफल होंगे। वो है गणपति। बोलिए। और जैसे ही शरीर के उबटन को निकाला है, उसका एक पिंड बना दिया। पिंड बनाया तो माँ है, बीज का पदार्पण कर दिया। मन में ऐसा भाव जगा कि ये मेरे पुत्र रूप में प्रकट हो जाए। अब जैसे ही पुत्र रूप में प्रकट होने का भाव इनके अंदर, श्री महारुद्र यज्ञ पिंड गमपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵੱਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯজ্ञ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੰਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰੁਦਰਾਨੰਦ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਹਿਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ, ਮਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, श्री धैर्याचार्य जी मिंडमा वाले उन्होंने भी साडे विच आके अपने विचार पेश किए। पल्ली वाले बाबा जी वो भी साडे विचकार आए, आत्मानंद जी भूरी वाले वो भी साडे विचकार आए। हर रोज जिथे संत आके साडी संगत नूं जिहड़ा है, भगतां नूं जिहड़ा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उत्थे ही महायज्ञ दे विच भी जिन्ने भी भगत हैं वो परिक्रमा कर रहे हैं। 108 जिहड़ियां परिक्रमा दा जिहड़ा संकल्प जिहड़ा लिया गया है, तो जो कि तकरीबन 12 किलोमीटर के करीब बन जाता है। दूरों दूरों जिहड़ियां संगतां आ रही हैं, आले दुआले दे इलाके दे जिन्ने भी पिंड हैं, इधर असीं जे रोपड़ तक कह दईए या नंगल तक कह दईए तो कोई अति कथनी नहीं होगी। बहुत ज्यादा जिहड़ा भगतां दा सानूं इत्थे प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, ते बहुत ही वधिया ढंग दे नाल जिहड़ा साडा श्री महारुद्र यज्ञ दा कारज है वो परमात्मा अपने आप जिहड़ा पूरा करा रहे हैं। कल दे विच जिहड़ा साडा अखीरला जिहड़ा दिन है, उस दे विच जिहड़ा हर रोज की तरह जिस तरह पूजा होंदी है, पहला सवेरे जिन्ने भी साडे जजमान बैठते हैं, अज तकरीबन 100 के करीब जिहड़े जजमान सन, जिद्दां साडा मंडप है सारा भरिया होया सी, जगह नहीं सी बैठण नूं। ते कल जिहड़ी है रूटीन की तरह पूजा होवेगी, उस तो बाद पूर्णौती पवेगी। पूर्णौती के नाल नाल जिहड़ी साडी शिव कथा जिहड़ी चल रही है, अंतरराष्ट्रीय कथावाचक स्वामी श्री हरि जी महाराज उन्हां वल्लों तुसीं देख रहे हो इस वेले भी कथा चल रही है। ते उस तो बाद जिहड़ा सतलुज दे उत्ते जाके जिੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ कलश यात्रा शुरू की थी, उत्थे जाके साडे जजमान जिहड़े इशनान करनगे ते उत्थों जिहड़ा जल लिया के कलशां दे विच छक्का दित्ता जावेगा। ते फिर इस दे नाल जिहड़ा मत्था टेक के समापन करके जिहड़ा कल दा भंडारे दा बहुत बड़ा जिहड़ा प्रबंध किया गया है, भंडारा दोपहर 2-3 बजे शुरू हो जाएगा। ऐसे हर हमारे गांव में रुद्र यज्ञ का जो पंडाल है
उसको बनाने की जिम्मेवारी मुझे दी थी और परमात्मा ने ऐसी कृपा की कि वो पूरा हो गया और बिल्कुल ठीक काम यज्ञ का हवन का बिल्कुल सही काम हो गया। बोलो शंकर महाराज की जय। 15 दिन और बनाने के लिए 15 दिन लगे और हाँ जी और बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। उधर महाराज 11 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, एक्चुअली 12 दिन तक चलना है। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਦ ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜਨਗੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰੁद्र ਯੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰੁद्र ਯੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਕੀ ਜੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰੁद्र ਜੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਮਹਾਰੁद्र ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਦੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੱਗ ਦਾ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਇਸ ਰੁਦਰ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਡਾ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। बोल शंकर महादेव की जय। ਬੋਲ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸਾਡੇ ਅਗੰਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੱਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੱਗ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯੱਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद जी। भगवान की जय। जिहड़ा ये रुद्र अभिषेक यज्ञ है, रुद्र महायज्ञ, ये संतां दी कृपा दे नाल ही होया। ये यज्ञ इनू असीं ये नहीं कह सकते कि ये यज्ञ मेरे करे ते हो गया जां कि इन्हां दे करे ते हो गया। ये पूरियां दे सहयोग ना होया पर इहदे पर सब तो ज़्यादा कृपा संतां दी हुई है। संतां ने सानू ये मतलब एक राह दिखाया कि ਇਹ ਮਹਾਰੁद्र ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੱਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਯੱਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੱਗ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਯੱਗ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਯੱਗ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਮਹਾਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਰੁद्रानंद महाराज जी आए, धराचार्य जी महाराज आए, ये सारे महाराज ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਨੰਨਯ ਕਿਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਗੁਨ ਦਿੱਤੇ, ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਜਿਸ ਯੱਗ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਯੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਾਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰਾਮਮਾਲਾ ਮੰਡਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ 7 ਕਰੋੜ ਜਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕਿ 3 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਰਾਮਾਇਣ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੀਗਾ, 24 ਘੰਟੇ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਕੀਰਤਨ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਡੇ ਬਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਯੱਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਭੋਗ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਤਲਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਾਮਮਾਲਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਹਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਸੇ ਬੜੇ ਰਾਮ का नाम, कि नाम ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਟਿਆ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10-15, ਕਿ ਇਹ 15 ਤੋਂ 5 ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 15 ਤੋਂ 7 ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 15 ਤੋਂ 3 ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ 15 ਤੋਂ ਕਦੀ 25 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸ ਨਾਮ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 15-20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ 2000 ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ। ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਇਸ ਯੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜਮਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੀ ਅਨੰਨਯ ਕੋਟि ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸੀ ਇਸ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਯੱਗ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਓਨੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਬਣਾਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਦੇਵੇ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਯੱਗ ਕਿਆ ਹੈ, ਯੱਗ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਪੁੰਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਜਮਾਨ ਬਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੱਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਯੱਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਯੱਗ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਯੱਗ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਯੱਗ ਦੇਵਤਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕਿ ਯੱਗ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਯੱਗ ਦੇਵਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੱਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਸੋ ਹੈਪੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਨ ਹੋਤੀ ਹੈ, क्या ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋਏ ਸਟਾਰਟ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਮ ਮੇਕਰਸ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਲੇਡੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੁਲਿਤ ਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਨਿਧੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਲੱਗਣੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰ ਬਹੁਤ 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 ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ भगवान की जय, हनुमत भगवान की जय। ਜਿਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਕਿ ਇਹ ਯੱਗ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਯੱਗ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਯੱਗ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਯੱਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਯੱਗ। ਨਾਮ ਯੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਯੱਗ। ਨਾਮ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੱਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿਲੈਕਟ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੱਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, क्या ਉਹ ਪਿਓਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਜਾਂ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਪਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਪਿਆ ਉਹ ਪਿਓਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਓਰ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪਿਓਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਚਾਨਕ ਹੱਥ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲਗਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨੇ ਫਲਿਤ ਹੋ ਕੇ ਐਡੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਬੋਲੇ ਸਿਆਪਤੀ ਰਾਮचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय उमानाथ बोले शंकर महाराज की जय।